Good morning everyone. Today we will discuss about the Archaebacteria or ancient bacteria. It is a continued part of biological classification. It means chapter 2. So what are Archaebacteria, or these are also known as ancient bacteria? Why these where they are present and why these are called as ancient bacteria, all these we will discuss later. So these are special because these are found in most harsh climates or climatic conditions or the most harsh habitats, such as these are able to survive in a extreme salty areas. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಿಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್. ಥರ್ಮೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಶ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ living or survive in the salty areas, they are called as halophils. If they are able to survive in hot springs, they are called as the thermophils. Then some are able to survive in the guts of ruminated animals such as cow, buffalo, etc. These are different from that of the eubacteria because these are distinctly different from eubacteria because in having a different cell walls. These different cell walls are responsible for their survival in the extreme conditions. Some of the ancient bacteria or archaebacteria live in the cow and buffalo or the guts of the ruminated animals. These are called methanogens. These methanogens are also called as methanogenic bacteria. Methanogenic bacteria. These are survive in the absence of oxygen. These are called the obligate anaerobes. Obligate anaerobes. It means these are able to survive in the absence of oxygen, such as the swamps, marshy areas, and also anaerobic sludge digesters in the sewage treatment plants. These bacteria produce methane. These are able to produce the methane. This methane gas, which is used in the used as a biofuel, because here this is methane gas is also known as the biogas. This is used in cooking and also lighting. These biogas are produced from the dung of the animals. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಮಿಥನೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. And they are able to produce the methane gas. This methane gas is also known as the biogas. This biogas is produced from the dung of ruminated animals or the dung of the animals.
Now, this is some important points about the Archaebacteriae. Now come to Eubacteriae. Eubacteriae or Eubacteria. Eu it means true bacteria. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next one is the Eubacteria or the true bacteria. These are having the rigid cell wall. These are characterized by the presence of rigid cell wall, and if they are motile, they have a flagella. Presence of rigid cell wall, it means it is the important characteristic feature of the Eubacteria or the true bacteria, and also presence of flagella or the flagellum. This flagella is the locomotory organ. With the help of flagella, these move from one place to another place. By beating the flagella, they move from one place to another place. Flagella is the locomotory organ. ಅಂದರೆ ಚಲನಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು, locomotory organ. Now, these Eubacteria have these Eubacteria were first discovered by or observed by Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek in the year 1675 in rainwater with his self-made simple microscope. ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಂಟಾನ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿವೆನಾಕ್ 1675ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ. ಇವು ಇವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, then he observed some of the smaller organisms in that. These smaller organisms he called them as wild animalcules. ಅವಕ್ಕವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ, ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಅರ್ನ್ಬರ್ಗ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 1838, ಅರ್ನ್ಬರ್ಗ್ in the year 1838 named them as bacteria. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಟೋನ್ ವ್ಯಾನ್ ಲಿವೆನ್ಹಾಕ್ ಏನು ಕರೆದತ್ತ ಅವಕನ ಅರ್ನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1838 ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು? ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಫಸ್ಟ್, these bacteria are unicellular and prokaryotic. ಏನು ಹಿಂಗಂತಂದ್ರೆ prokaryotic without having a definite nuclear membrane. Here the nucleus is represented by the naked DNA, that is called nucleoid. Now, these are found everywhere. It has a rigid cell wall, and these are found in everywhere. It means found in the animal's body, plant's body, and in the air, in water, etc. Now, majority of the bacteria are heterotrophs. Heterotrophs means they are unable to synthesize their own food. It means they are depend on others for their food. ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿರುವಂಥವು. These are found in different forms. These may be a rod shape. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತವೆ. They are called as bacillus type of bacteria. Then some are spring-like
ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈರಿಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಕ್ಕಾಯ್ or the coccus. Then some others are comma shape. These are the vibrio. Now these are the different forms of bacteria found in different groups of animals and different groups of the plants. Some of the important uses of bacteria. These bacteria are useful as well as the pathogenic. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗ ಅದಾವ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥವ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರ್ತಾವ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಮೊದಲನೇ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ದೆನ್ ಮೊದಲನೇದು, ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಟು ಕರ್ಡ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬಲ್ಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕದ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೊಸರು, ಈ ಮೊಸರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಇದ್ದದ್ದು ಮೊಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬಲ್ಗ್ಯಾರಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ಏನು, milk is converted into curd by the lactobacillus bulgaricus or the lab. Then second use, bacteria are used in the production of antibiotics. Most of the bacteria are used in the production of the antibiotics. These antibiotics such as streptomycin from the streptococcus bacteria, like that so many bacteria are used in the production of the antibiotics. Next, some bacteria are used or some bacteria are helpful in the fixing of atmospheric nitrogen. Fixing atmospheric nitrogen in the roots of legumes or the leguminous plants. ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಕಾರ್ಯ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತದಾವ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನ, ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅದಾವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಕೊಳೆತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಸತ್ತಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದು. ಈ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ಯದ. ಇವನ್ನ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರುವಂಥವು, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ.
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರ್ತಾವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ವಿಷಮ ಶೀತ ಜ್ವರ ಅಂತ. ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪೆಥೋಜೆನಿಕ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ರೋಗ ತರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಥೋಜೆನಿಕ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಮೋನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳದಾವ. ಕಾಲ್ರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಕೊಲೇರಾ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕೊಲೇರಾ ಅಂತ, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕೊಲೇರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರ್ತಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಲಿಂಬೆ ಗಿಡ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಲಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಆ ಲಿಂಬೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆಯ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಗಂಟುಗಳು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಕರ್. ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಯ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ತೊಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟುಗಳಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅವು ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಜಾಂತೋಮೊನಾಸ್ ಸಿಟ್ರೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಮಾನವನಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಂಶೋತ್ಪತ್ತಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಫಿಷನ್. ಒಂದೇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಫಿಷನ್. ಫಿಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸೀಳುವಿಕೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸೀಳೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಂತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ a sort of sexual reproduction also we can observe. Sexual reproduction. When we compare with the higher organisms, it is completely different from that of the higher organisms. But here only the exchange of genetic material or exchange of the DNA from one bacterial strain to another bacterial strain. ಈ ಒಂದು 2-3 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲು ಅಥವಾ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡುಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ 3 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
portion cyanobacteria. 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 These are also known as blue-green algae. Blue-green algae ಅಂತ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿಗಳು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು. These are different from that of the bacteria because these have chloroplast or chlorophyll A. This chlorophyll A is similar to that of the chlorophyll A found in the higher plants or the green plants. Now, these are able to synthesize their own food. It means these are photosynthetic. Photosynthetic. Now, the plant body is unicellular. It may be a or cyanobacteria may be a unicellular or colonial or filamentous. ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇದರೊಳಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೊಲೋನಿಯನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಚೈನ್ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ cyanobacteria. These colonies are surrounded by a mucilaginous sheath. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯುಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಶೀತ್ನಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಆವೃತ ಆಗಿರ್ತವೆ. Now, this mucilaginous sheath is also known as the gelatinous sheath. Gelatinous sheath. Some of these cyanobacteria are able to fix atmospheric nitrogen in the special type of cells called heterocysts. Heterocysts. For example, just imagine here is the filament. This filament is the blue-green algae. Here some of the cells are special. These special type of cells are able to fix atmospheric nitrogen. These special type of cells in the filament are called heterocysts. These heterocysts are able to fix atmospheric nitrogen because in atmosphere nitrogen is abundant. About 78% of nitrogen is present in the atmosphere. Some of these cyanobacteria or the blue-green algae are able to fix atmospheric nitrogen in the special type of cells called heterocysts. For example, nostoc and Anabaena, etc. Now, these bacteria which produce organic matter from CO2 and water utilizing the energy liberated from the oxidation of inorganic substances such as iron, manganese, ammonia, nitrates, nitrites, etc. For example, nitrifying bacteria or the nitrogen fixing bacteria. Yes, thank you.